이게 일단은 1부 순서 마치고 Q&A 때 여러분들 여러 가지 얘기를 함께 나눠보도록 하시죠. 잠깐 한 1분 정도만 브레이크 타임 갖고 편하게 대하는 시간 갖도록 하시죠. 잠깐 브레이크 타임 갖겠습니다. 어제 퍼드 잡으려고 했던 게 있나요? 생각이 안 나는데 힌트 좀 주세요. 제가 기억이 안 나갖고. 어떤 퍼드를 잡으려고 했죠? 뭐였지? 뭐였죠? 뭐였지? 어제 제가 얘기하려고 했던 거 뭐였죠? 잠깐 물 마시면서 생각 좀 해볼게요. 뭐였지? 나니가 소레. 또 스낵맨? 스낵맨은 어제 정리가 끝난 것 같고요. 어서오세요 권영복님, 반갑습니다. 스낵맨 어제가 정리 끝났죠. 더 이상 뭐 얘기할 게 없고 그쪽은. 여러분들 안녕하세요, 반갑습니다. 여러분들 아마도 내일로 넘어가는 새벽에 바로 리프사 1분기 보고서가 나올 가능성이 있습니다. 그러니까 오늘 밤에서 내일 아침으로 넘어가는 사이에 있는 새벽, 그러니까 몇 시간 뒤죠. 그때 바로 2019년 1분기 리프사 분기 보고서가 나올 가능성이 굉장히 높아요. 얼마 전에 스낵맨이 본인이 뭔가 짧은 유튜브 동영상 올리면서 브래드 갈링하우스가 시켰다고 하면서 되게 막 RPG 게임 비유하면서 뭔가 야릇한 영상 하나를 올렸잖아요. 약간 암호문을 얘기하듯이. 그 영상 한번 같이 볼까요? 되게 코미디였는데 제 입장에서는 약간 괴짜예요. 진짜 괴짜, 이 사람은. 진짜 알 수 없는 양반이에요. 폭스바겐이 IBM 블록체인에 조인했다고 있네요. 그래, 열심히 블록체인 써라. 요거죠? 4월 11일날 이거 브래드 갈링하우스가 시켰다고 하면서 영상 올렸어요. Hello everyone. Hello Sorry I everyone. missed the ILP summit. I was having surgery to fix a problem ILP in my right 서밋에 eye. 참여 못했다. If you 눈 look closely, 수술을 you might see I 하느라 don't have a 오른쪽 lens in 눈. that side. Surgery went perfectly. My 네, vision's better 서지라고 than it's been in 얘기하죠. years. I'm making this video because we just had our 잠깐만, 크게 quarterly 보자. all hands at Ripple and having surgery. I'm making this video because we just had our quarterly all hands at Ripple and I said a few words that I wanted to share with everyone. 트리플이라고 뜨는 거. We had a rehearsal before the all hands to make sure we weren't all saying the same thing, and my planned words were almost identical to what several other people were going to say. So Brad suggested I say something about teamwork or community, and I said, FCO가 제안했대죠. 팀워크, 커뮤니티에 대해서. sure. But I forgot to plan what I was going to say. And my bit came late in the presentation, so I had plenty of time to work on what I was going to say and probably didn't pay that much attention to everything else said at the all hands. One more thing you have to know to understand what I'm saying is that Brad has this habit of stealing people's jokes or announcements, so you'll have a slide 말장난이 너무 심해. with like a huge conclusion on it that you want to reveal, and Brad will mention it in his introduction, and he actually had just done that to Ethan Beard in this very meeting. So I put up a slide of Curiosity, the Martian rover. It was this beautiful selfie taken on Mars, and I said, hi, I'm David Schwartz, I'm CTO. You're looking at a beautiful selfie of the Curiosity rover taken on Mars. And that's to make everyone think I'm going to talk about Curiosity. You know, we're blazing new trails, nobody has 20 years of blockchain experience, more important that you're willing and able to learn new things than what you know, blah, blah, yeah. But actually, I just put this slide up so Brad couldn't steal my thunder, and now that I'm up here, I can talk about anything I want. Heck, I can talk about parties. And I'm going to talk about parties. I'm a fan of MMORPGs, and parties are what we call teams. Teams and parties are how people scale. Company's a bunch of teams, a team is a 저 bunch 얘기 of people. 끝나면은 I'm 제가 going to use 말씀드릴게요. MMORPG 길지 않은 terms, but I 영상이라 promise I'll 끝까지 explain 보죠, them. 그냥. Those of you not familiar with RPGs, you'll know what I'm talking about.
So what makes a party or a team effective? 무슨 얘기하는지 알 Shared 거네, responsibility. If the warrior 저는 dies, 솔직히 it's not just the 모르겠어요. healer's fault. Why did 이야기의 the warrior 요점이 need so 뭔지. much healing anyway? Why did the puller pull a mob before the warrior was fully healed? 알 Why 수 didn't 없는 the 분야, tank? 알 수 없는 Sorry, I'm getting a bit emotional. I know I said I'd explain things for people who don't know MMORPG terms, but let's just move on. Anyway, responsibility is shared, makes teams work best. Same with parties, and goals should be shared. Everyone wants to kill the boss. Oh, sorry, for those of you not familiar with MMORPGs, a boss is an especially horrible monster that everyone fears and wants to kill, but it's also a term in MMORPGs. You also don't want a team of clones. 5 warriors and no healers, not an effective party. You need someone who can do damage, but you also need someone who can heal, someone who can debuff monsters, someone who can take a lot of damage. Maybe if you have an extra slot, you take pity on a paladin. But my point is that the best way to make a party or a team more effective is to add someone who is strong where the party is weak. Your team is your party. If you fail, they fail. If they succeed, you succeed. Your team isn't just the team that you happen to be on. It's really your team. Party on. 이거 이해하신 분 있으면 저한테 얘기해 주세요. 자, 일단은 저는 내용 설명 드릴게요, 여러분들. 뭐라고 하냐면은, 핵심만 말씀드리면, 저렇게 짧은 영상을 업로드한 이유가 브래드 갈링하우스가 제안을 했대요. 그런 팀워크라던가 커뮤니티에 관련돼서 뭔가 얘기를 하는 거를 제안했고, 거기에 이제 오케이를 했기 때문에 데이비드 슈왈츠가 저렇게 영상을 올린 거거든요. 근데 저 사람 정말 괴짜인 게 MMORPG에 비유해서 얘기를 했어요. MMORPG는 아마 많은 분들 아실 겁니다. 굳이 제가 설명 안 드려도. 여러분들 들으신 뭐 리니지, 또 MMORPG 뭐 있을까? 와우, 아이온, 기타 등등 바람의 나라? 뭐가 있을까요? 무슨 사막이란 게임도 있는 것 같은데? 뭐죠? 검은 사막? 예. 그런 RPG 게임, 막 이렇게 몬스터 잡으면 레벨업 되고, 뭐, 아이템 모으고, 막 이런 종류의 게임 있잖아요. 그거에 비해서 얘기를 했습니다. 어떻게 얘기를 했냐면요, 파티를 구성해서 뭐 하는데, 파티가 되면은 목표를 서로 공유를 해야 된다라고 얘기를 했어요. 첫 번째로. 목표를 공유해야 되는데, 그 예로 든 게 이제, 보스 몬스터를 잡아야 된다. 하니까 이제 중간에 쪼크로 그런 식으로 얘기를 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 MMORPG 모르는 사람들한테 미안하다. 간단히 설명드리면 그런 보스 몬스터는 되게 강력한 몬스터 뭐 이런 식으로 표현을 했어요. 사냥을 해야 된다고. 어쨌든 간에 그렇게 파티를 구성했으면 목표가 공유가 돼야 되고, 그 다음에 목표가 공유됐으면 이제 실행을 해야 되는데 그 파티 구성이 전부 다 워리어로 구성되고 힐러, 그러니까 치료를 해주는 사람이 없으면 되게 비효율적이고 약하다. 반대로 적재적소에 필요한 뭐 힐러도 필요하면 힐러 넣고 뭐 이런 식으로 해야지 그 파티는 강하고, 그렇게 파티가 성공해야 너도 성공하는 거고, 그런 파티를 구성했을 때 네가 성공하면 그래야 파티도 성공하는 거다. 그러니까 일심동체란 얘기죠, 파티가. 그래서 그거를 얘기하면서 마지막에 파리 온이라고 얘기했어요. 파티하라고. 이게 비유해서 표현을 한 거거든요. 그러니까 뭔가를 얘기하고 싶어갖고 비유해서 얘기를 한 건데, 뭘 얘기하고 싶은지 저는 잘 감이 안 옵니다. 혹시 이해하신 분 있으면 저한테 설명 좀 해주세요. 도대체 뭐에 비유해서 얘기하는지 모르겠어요. 그러니까 우리 같은 커뮤니티 일원들이 리프사 한 몸이 되라고 주문을 하고 있는 건지, 아니면 그 누군가, 그 빵상 아줌마처럼 외계인이랑 빵상 이러면서 그런 뭐라 해야 될까, 텔레파시 주고받는다는 그 아줌마처럼 리프사가 누구 파트너 이런 사람들을 대상으로 뭔가 텔레파시를 준 건지 저는 이해가 안 되는데, 아무튼 그렇습니다. 자, 어쨌든 저거를 하면서 봤던 이유가, 이제 중간에 얘기 나오지만 본인이 그 분기보고서 작업을 했다는 얘기가 중간에 살짝 나와요. 그래서 저 때가 4월 11일이니까 이미 분기보고서는 아마 나와 있을 겁니다. 그래서 이제 공식적으로 이제 외부에 공개되는 수순만 남아 있을 텐데, 그게 아마도요. 이번 주 내는 거의 확실할 테고, 아마도 제 생각에는 내일 새벽 아니면 내일 모레 새벽일 것 같아요. 그래서 오늘 우리들이 쿨쿨쿨 잠에 들면 그때 나와 있을지도 모릅니다. 아침에 일어나면 그걸 볼 수 있겠죠. 그래서 분기보고서 얘기를 하면은 항상 첫 주제는 그겁니다. 세일에 관련된 거예요. XRP 세일에 관련된 얘기가 항상 첫 주제로 나옵니다. 그래서 이제 기관들한테 판매하는 다이렉트 세일을 얼마나 판매했고, 그리고
이제 우리가 사용하는 암호화폐 거래소에 판매되는, 그러니까 오픈마켓에 판매되는 프로그래매틱 세일이 얼마나 판매됐을지 이게 언급이 될 텐데요. 그 양이 얼마인지를 좀 보실 필요가 있고, 아마도 예상컨대 작년 4분기 수준 정도, 그 정도를 유지하지 않았나 싶어요. 예. 그래서 여전히 작년 뭐 2분기, 1분기에 비해서는 아마도 많이 판매를 했을 겁니다. 올해 1분기에는. 작년 3분기 수준까지는 아니고요. 작년 3분기가 아마 가장 많이 판매했던 것 같은데 그 정도까지는 아니고요. 작년 4분기 정도, 그래도 적지 않은 양이었습니다. 그 정도 예상이 됩니다. 그리고 두 번째로는 이제 또 시장 흐름 얘기를 할 거고요. 근데 뭐 리프사가 암호화폐 시장 전체적으로 어떻게 생각하는지 모르겠는데 아마 그 얘기는 또 할 겁니다. 뭐 비트코인과 XRP 그런 상관관계 이런 얘기를 할 거고, 그리고 본인들 비즈니스와도 연결지어서 또 얘기를 하겠죠. 비즈니스는 뭐 주당 고객이 얼마 느는 데 비해 XRP는 여전히 가격이 좀 하락했다 하면서 뭐 지난번처럼 얘기를 할 수도 있겠죠. 역시나 XRP는 주식이 아니기 때문에 회사와는 상관이 없다. 이 얘기를 또 할지도 모르겠죠. 자, 어쨌든 그런 맥락의 얘기를 할 거고, 뭐 마지막에는 이제 1분기 그 200고객 돌파한 거 뭐 이런 얘기들 해갖고 요약 정리해서 아마 올라올 것 같아요. 근데 이거는 순전히 우리가 예상할 수 있는 범위 내의 얘기들이고, 예상할 수 없는 범위 내의 얘기가 나온다면 저희 입장에서 굉장히 좋겠죠. 그래서 어떤 얘기가 나올지 한번 보고서가 나오게 되면 같이 살펴보면 될 것 같습니다. 예, 어서오세요. 반갑습니다. 자, 그래서 이제 이번 주 중으로 나올 분기보고서 관련된 거는 이 정도로 정리를 할 수 있을 것 같습니다. 반야신경님 오셨네요? 되게 오랜만이시네? 알파카님 어서오세요. 반갑습니다. 전세계 은행들 중에, 자, 오네리플님 질문 주신 거 답변 드릴게요. 전세계 은행들 중에 엑스라피드를 국가 간 송금으로 실사용 중인 곳이 있나요? 질문 주셨는데요. 퍼블릭하게, 그러니까 공개적으로 나온 곳은 없죠. 은행이 없습니다. 리프사가 공개한 엑스라피드 고객 중에 은행이 없어요. 은행 그나마 있는 건 유로액션뱅크인데 되게 소규모입니다. 그리고 심지어 유로액션뱅크도 어제 같이 저랑 보셨죠? 또 놀러 가볼까요? 윌이라고 돼 있어요. 아직 안 써요. 엑스라피드를. 유로액션뱅크 가면은 얘네가 홈페이지에 공개적으로 얘기를 해놨거든요. 요 어제도 보여드렸죠. 엑스라피드 써있잖아요. This system will use. 아직은 안 쓰고 있는 것 같아요. 준비 중이겠죠. 공개를 할지 안 할지도 모르겠어요. 작년에 브래드 갈링하우스가 얘기를 했잖아요. 고객이 원해야만 공개할 수 있다고. 그러니까 그 얘기는 고객이 원하지 않는다 계속해서 그러면 공개 못 한다는 얘기인데, 그러게요. 공개는 정말 언제 할지. 사실 지금같이 XRP 가격이 많이 올라간 때 비해 낮아진 지금이 XRP라는 디지털 에셋의 가치를 높다고 판단하고 보유하고 있는 사람들에게는 사실 지금 가격이 방금 말씀드린 것처럼 낮기 때문에 오히려 리프사가 그런 고객들, 특히나 이제 메이저 은행들이 뭐 엑스라피드 언제부터 쓸 것이다 확정 소식이라던가 또는 이미 쓰고 있다 이런 거를 공개하면 상당히 안심이 될 텐데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 작년에 얘기했듯이 뭐 NDA다, 그러니까 비밀 유지 때문에 이제 고객이 원하지 않으면 우리는 얘기할 수 없다 이런 얘기를 하면서 이제 하나도 공개되어 있는 게 없죠. 실제로 있는지도 모르겠어요. 실제로 메이저 은행 중에 쓰고 있는 데가 있는지도 상당히 의문이죠. 지금은 상황에 따라 없을 수도 있겠죠. 근데 약속은 했던 거라 있어야 될 텐데 없으면 약속을 못 지킨 꼴이 되는 거죠. 있나 모르겠네요. 아마 시암은행은 가능성이 있어 보여요. 거기는 공개되는 걸 별로 좋아하지 않는 걸로 예상되는 이유들은 그거죠. 규제 문제고, 그리고 그 고객이 리프사 솔루션을 쓰고 있는 것 자체가 공개되는 게 본인들의 전략 노출이잖아요. 은행들은 서로 경쟁을 해야 되거든요. 금융기관들은 서로 경쟁하는 관계입니다. 근데 어떤 회사가 어떤 솔루션을 쓰고 있다는 게 공개되면 전략 노출이죠. 사실 비밀로 하고 싶겠죠. 그런 것들은.
그리고 이제 많은 분들이 얘기하는 거, 규제보다는 제 생각이에요. 규제는 그러니까 엑스라피드 쓸 수 있는 구간, 못 쓰는 구간을 나누는 거고, 이미 필리핀과 멕시코는 어느 정도 쓰는 게 가능한 걸로 추정되는 게, 어제도 얘기했듯이 유로엑심뱅크는 영국의 라이센스를 받은 은행입니다. 은행이에요. 물론 규모는 작지만 어쨌든 은행이에요. 근데도 지금 저거를 쓰겠다고 하고 있잖아요. 그런 걸로 미루어 볼 때 영국 은행이 쓰는 거는 문제가 없어 보이긴 하거든요. 물론 이제 저희가 알지 못하는 다른 이유, 뭐 이런 이유들이 있어서 못 쓰는 걸 수도 있는데, 글쎄요. 지금 정황상으로는 쓰는 게 가능해 보이는데, 안 쓰는 거 또는 쓰는데 공개되지 않는 것들은 아마도 전략 노출의 이유가 가능성이 가장 높겠죠. 기업들은 본인들의 전략이나 본인들이 쓰고 있는 거 경쟁자들한테 노출하는 거 원하지 않습니다. 기본적으로. 예. 그러니까 그렇겠죠. 아무래도. 아유, 오랜만에 와서 갑자기 저를 칭찬해 주시다니 감사합니다. 예. 그리고 그 다른 암호화폐 상승은 잘 되는데 XRP 지진부진한 거는 세력이 없으니까 그러겠죠. 예, 이오스 예를 들어볼까요? 이오스는 세력이 있을 수밖에 없는 게 그 뭐라고 부르죠? 뭐라고 불러요? 그 지분 증명하는데 그 선택받은 집단들 있잖아요. 블록 관련해서 약간 국회의원 정도로 비유할 수 있는 집단들 뭐라고 부르나요? 여기 BP라고 부르나요? 블록 프로바이더인가? 네. 그러니까 그런 집단이 있는데 걔네가 여러분들 이오스 아시는 분들 저보다 잘 아시겠지만은 제가 듣기로는 그 BP라는 집단이 이자를 받잖아요. 인플레이션으로. 그러니까 매년 보유분의 뭐 퍼센테이지로 이자를 받게 돼 있잖아요. 그리고 이오스를 만든 블록1도 데니라는 개발자가 있는 이곳도 다 이자 받잖아요. 가만히 있으면. 그러니까 여기는 이 계단 가격이 올라갈수록 이득이죠. 그럼 얘네 입장에서는 서로 이오스 가치를 어떻게든 끌어올릴 동기부여가 충분히 됩니다. 예. 그러니까 이런 데는 세력이 있을 수밖에 없고 BP도 어차피 펌핑 하겠죠. 본인들 돈을 벌려면 펌핑 하겠죠. 같이. 그리고 비트코인 캐시는 뭐 얘기 안 해도 우리 제가 듣기로는 항상 불화를 거는 그분 우지한 이하 그 집단들이 있죠. 예. 마이닝하면서 펌핑할 세력도 여기도 있고, 라이트코인은 우리 스캠 대장 찰리리께서 열심히 펌핑질을 하겠죠. 또 한번 그 비싸게 팔아갖고 또 모아놨겠죠 아마. 한탕 해먹으려고. 바이낸스 코인은 바이낸스 그 자체가 세력일 테고, 이더리움은 모르겠네요. 이더리움 뭐 있겠죠. 이것도 마이닝 되니까 마이닝한 세력들이 가격 끌어올리려고 하겠죠. 비트코인도 말할 것도 없고. 그러니까 어떻게 보면은 아이러니하게도 XRP는 마이닝이 안 되니까 오히려 세력이 없는 거예요. 구성상. 그리고 존버들이 너무 많아. 그 존버들한테 물량을 뺏어내야 되는데, 예, 존버들이 절대 안 주죠. 이거 200원대 작년 9월에 200원대 받잖아요. 근데도 존버들 보세요. 우리 존버들 절대 굴하지 않잖아요. 그러니까 징징대고 곡소리는 낼 수 있겠지만 절대로 안 주잖아요. 아이고야 나 힘들어 죽겠다 어떡하냐 이거 씹스캠이냐 뭐야 왜 XRP 도대체 왜 안 가는 거야 진짜 이 망할 XRP 말은 이렇게 하면서도 그렇다고 팔질 않아요. 절대 존버. 이렇게 징징대고 화도 내고 하지만은 놓지를 않습니다. 이게 뭐 세력 입장에서는 지독한 놈들 진짜 내가 물량을 가져가야지 뭐 이거 물량이 있어야 펌핑하던지 말던지 하는데 절대 안 주니까 여기는 세력이 붙기 힘들어요. 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어요. 어쩔 수. 그래서 어떻게 보면은 여러분들 이미 길게 보고 계신 분들이 대부분이겠지만, 어차피 진짜 길게 봐야 되는 것 같아요. 세력들이 잘 해주지도 않고. 근데 세력들이 아예 버리진 않죠. 이미 그 답이 작년 9월에도 나왔잖아요. 작년 9월 기억하세요? 비트코인이고 뭐고 간에
다른 것들은 다 빌빌대고 있을 때 XRP만 거의 3배 가까이 올랐죠. 3일 만에. 290 몇 원에서 880원까지 갔잖아요. 거의 3배 정도 갔죠. 그것도 한 3일인가 5일 만에 그렇게 갔어요. 예, 세력들이 끌어올려준 거죠, 그게. 그러니까 세력들이 완전히 버리진 않는 것 같아요, 또 XRP를. 예, 지금도 매집일 수도 있겠죠. 예, 작년 수요일 전에. 근데 수요일 바로 직전도 아니고 되게 웃긴 건 작년 수요일이 10월 3일인가 그랬는데 9월 중순 때 저희 명절이 있잖아요, 추석. 그때 바로 전에 펌핑해갖고 한번 털어먹었죠. 참 재밌죠, 그때 보면. 후진국에서 활성화된다고요? 아, 그래요? 왜 후진국에서 활성화되죠? 영국 후진국 아닌데? 영국도 굉장히 활성화돼 있죠. 후진국 아닌데요? 그냥 제 생각에는 후진국이라기보다는 그 나라의 환경에 맞춰서 가는 것 같아요. 그 뭐 아르헨티나, 지금 경제적으로 힘든 아르헨티나, 베네수엘라, 얘네 국민들은 이제 암호화폐 많이 사고 관심을 많이 갖는 게 이제 활성화됐다고 생각을 하신다면, 예, 지금 이런 국가들이 많이 사고 관심이 많은 이유는 자국 화폐가 인플레이션이 심하니까 그거를 홀딩해서 들고 있으면 본인이 손해잖아요. 그러니까 그거를 이제 암호화폐로 바꿔갖고 인플레이션에 대한 손해를 안 보려고 하니까, 예, 그렇게 많이들 사게 되는 거죠. 그런 나라들은. 다른 의미가 없어요. 그 나라에 있는 뭐 유동성 자산 뭐 있을까요? 뭐 부동산, 금융상품. 그 나라에 있는 상품 사봤자 의미 없겠죠. 다 망해가고 있으니까. 그래서 암호화폐를 사는 거 아닐까 싶거든요. 예. 그리고 지금 후진국이 활성화돼 있다고 말씀하셨는데 영국도 활성화돼 있지만 후진국이 절대로 아니죠. 해가 지지 않는 나라라고 불렸던 영국입니다. 선진국 대열에 들어가 있는 나라죠. 은행은 말이죠. 제가 말씀드렸지만 은행들 참 간사해요. 간사하다기보다는 본인들의 목적과 목표에 굉장히 충실하죠. 목적에. 그러니까 왜 그러냐면 아까 제가 일부 순서 때 설명드린 그 내용을 보셨는지 모르겠는데 이렇게 A와 B가 서로 돈을 보내려고 합니다. 그럼 오늘날 같은 경우 세틀먼트 할 때는 빙글빙글 돈다고 말씀을 드렸죠. CD, E. 얘는 돈을 보낸 입장이고 이렇게 돌잖아요. 그러면 이게 중간에 어떻게 보면은 유통을 해주는 애들이잖아요. 중간에 마진을 먹겠죠. 수수료를. 그러니까 얘네들이 돈을 벌 수 있는 거죠. 근데 이 유동성을 통한 세틀먼트 하는 거는 돈 많은 은행들만 할 수 있어요. 돈 많은 은행들. 돈이 많아야 돼요. 왜냐면 노스트로 보스트로를 운영해야 되고 그리고 달러 같은 전 세계에서 잘 먹히는 달러의 유동성을 많이 갖고 있을수록 이거를 잘할 수 있거든요. 그러니까 얘네들 입장에서는 블록체인을 쓰냐 안 쓰냐 이런 거를 고민할 때도 그 근본에 있는 이유, 블록체인 검토를 고려하는 이유는 우리가 블록체인을 활용해서 시스템을 바꾸면 기존보다 돈을 더 많이 벌 수 있을까? 여기에 있는 거죠. 근본적인 이유는. 블록체인 신기술을 도입해서 우리가 좀 있어 보이고 싶어 라던가 또는 블록체인을 쓰면 우리 기분이 굉장히 좋을 것 같아. 보람을 느낄 것 같아. 라던가 또는 블록체인 다들 쓰니까 대세를 따르자 라던가 이런 이유로 쓰는 게 아니죠. 예. 또는 검토를 하는 이유가 이런 이유가 아닙니다. 그냥 이유는 딱 하나예요. 검토를 하든 블록체인을 실제로 쓰든 이유는 딱 하나. 기존보다 우리가 하던 방식보다 돈을 더 많이 벌 것 같아서 다 거기 있는 거죠. 근데 지금 설명드린 것처럼 이 대부분의 큰 은행들, 유동성 많이 갖고 있는 은행들이 보통 이제 세계적인 메이저 은행들이겠죠. 그러니까 이 유지해도 돈을 잘 버는데 굳이 블록체인 검토할 필요가 없는 거죠. 지금 시스템을 유지하는 게 본인들한테 이득이니까. 그러니까 대부분 블록체인이라는 거를 지금 활용하는 거, 그러니까 리프사 솔루션인 엑스라피드 쓰는 업체들도 지금 핀테크 업체들이잖아요. 은행이 아니라. 걔네들은 게임 체인저가 되고 싶은 거예요. 그리고 그 게임 체인저가 될 수 있는 기회를 제공하는 리프사의 솔루션을 채택을 한 겁니다. 그렇기 때문에. 그리고 은행들이 먼저 움직이지 않는 이유는 방금 설명드린 거. 그럴 수밖에 없어요. 시장 흐름상. 그러니까 은행들을 움직이게 만들려면은
그 리프사의 솔루션을 채택한 머큐리FX나 이런 애들이 게임 체인저가 돼서 시장을 파괴시켜야 됩니다. 압도적인 경쟁력 파워로 은행 니네는 경쟁력을 이제 잃었어. 우리한테 게임이 안 된다. 이렇게 해서 시장 파괴를 시켜야지 은행이 생존하기 위해서 움직이기 시작하겠죠. 그런 흐름으로 이어져야 리프사가 성공하는 그림이 되겠죠. 네. 스튜어더님도 굉장히 깊은 생각을 하시네요. 뎁스 있는 생각. 제가 알기로는 어디죠? 발전사 중에 남동발전인가 남부발전이 아마 그 전력거래 관련된 거 이제 블록체인 시범 사업을 하려는 걸로 들었거든요. 예. 근데 시도 자체는 괜찮은 것 같아요. 그러니까 전에 막 시도라는 개념에 대해서 제가 얘기했잖아요. 챌린지라는 개념. 그러니까 시도조차 하지 않으면 뭔가 일어나지가 않잖아요. 시도를 해야지 그게 성공하든 실패하든 뭔가가 일어나는데 시도조차 안 하면 아무것도 일어나지 않죠. 그러니까 그런 측면에서 뭔가 정부기관 또는 이제 정부 산하기관에 있는 공공기관이든 아니면 다른 단체든 간에 재단이든 간에요. 그런 것들을 도전하는 건 참 아름답게 보입니다. 도전조차 안 하면 그게 제일 최악이죠, 진짜. 네. 네, 비트 잘 올라가고 있어요, 지금. 스마일님이 방금 그런 말씀 해주셨네요. XRP가 가격이 안 오르고 제자리 걸음하는 거는 기관 세력들이 누르고 있어서 상승이 어렵다고 봅니다. 아마도 기관들이 들어올 수 있는 기회를 주려 리프사가 매달 10억 개씩 풀고 있는데 리프사 나빠요. 규제가 잡힐 때까지 이렇게 하려고 하는지 궁금합니다. 이 질문과 의견을 주셨는데요. 일단은 정리드리면은 리프사가 매달 10억 개를 풀고 있는 거는 잘못 알고 계신 거예요. 그렇진 않습니다. 매달 푸는 게 뭐 한 1, 2억 개? 그 정도지 10억 개를 풀고 있지 않아요. 그러니까 에스크로가 매달 1일에 풀리면은 그 중에 한 7, 8억 개는 바로 에스크로로 묶어서 뒤로 보내버려요. 그러니까 나머지 갖고 이제 리프사가 뭔가를 하거든요. 투자를 하든지. 그래서 알고 계신 이 부분은 잘못된 것 같고요. 앞에 말씀하신 거는 뭐 충분히 그럴 수 있다고 봅니다. 가능성이 있어요. 그러니까 이미 XRP를 쥐고 있는 금융기관들이 일부러 누르고 있을 수도 있겠죠. 아니면 리프사가 누르고 있을 수도 있고요. 왜냐면 저는 기본적으로 지금 이런 가능성이 얘기한 거에 대해 오해가 없도록 부연 설명을 더 드리자면 리프사가 절대로 100% 사기를 안 칠 진짜 천사 같은 회사다 라고는 저도 생각 안 해요. 리프사가 도중에 마음을 바꿔서 사기를 칠 수도 있다고 봅니다. 가능성은 있으니까. 하지만 지금 현재 기준으로는 그럴 가능성이 되게 낮다고 보는데 어쨌든 그런 뭐라 해야 될까요? 전혀 사기를 안 칠 회사라고 배제하지 않고 있기 때문에 그럴 수도 있겠죠. 스마일님이 말씀하신 대로 리프사가 가격 조작을 하고 있을 수도 있겠죠. 뒤로. 근데 이 부분에 있어서도 누구도 분명한 답을 내리기 힘든 부분이기 때문에 단정 짓긴 힘들지만은 사실 가능성만 따졌을 때는 그러고 있지 않을 가능성이 저는 높다고 생각을 해요. 그 이유는 어제도 얘기했지만 IMF나 중앙은행들과 협업을 하고 있고 그 어떤 암호화폐보다도 굉장히 국제기구나 각 국가의 이제 그런 통화 정책을 짜는 그 나라의 통화 자체를 컨트롤하는 중앙은행들과 그렇게 협업을 하고 있고 이뤄놓은 게 굉장히 많은 상태인데 지금 타이밍에 사기치고 빤스러나는 거는 뭔가 안 맞아요. 흐름상 상식적으로 뭔가 좀 더 사기를 쳐서 속게 만들고 중앙은행이 이렇게 쓰게 만들고 국제기구가 XRP 쓰게 만든 다음에 사기를 쳐야지 더 크게 한탕할 수 있잖아요. 뭔가 지금 타이밍상으로 사기치기에도 약간 흐름상 부자연스러워서 사기를 치더라도 지금도 아닐 것 같고 그리고 가능성만 따졌을 때는 이뤄놓은 게 워낙 많기 때문에 아깝죠. 사실 XRP 막 팔아갖고 돈 좀 얻고 빤스런하기에는 이뤄놓은 게 굉장히 아깝죠. 그래서 그런 면을 봤을 때는 가능성이 낮지 않을까 싶어요. 제 생각에는. 호랑님이 얘기하신 것처럼 XRP가 펌핑돼서 급등하는 가격 또는 급락하는 가격 변화는 리프사가 원하지 않습니다. 비즈니스상.
와, 1,000억 넘게 소실 봤어요? 세상에. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 일단은 준영님 말씀하신 것 좀 볼까요? 최근에 드는 생각이 리플사가 코인을 대량으로 팔아치우고 있든 팔아치우고 있지 않든 그거는 상관이 없다고 봅니다. 저희가 주목해야 할 건 단 하나, 리플사가 현재까지 사업을 잘 해나가고 있다는 거, 그게 가장 중요한 거라고 봅니다. 사업이 잘 되면 언젠가는 반드시 무조건 상승이 될 거라고 보거든요. 그쵸? 이것도 맞는 얘기예요. 그 리플사 비즈니스 모델상 수요만 창출해낼 수 있다면, 실제로 크로스보더 페이먼트, 그 안에 이제 레미턴스, 작은 건 레미턴스 있고요. 큰 거는 트레이드 파이낸스, 무역을 통한 수출입하는 그 금액, 그리고 외환시장, FX 마켓, 환거래하는 그 시장, 이 시장을 다 장악해 나간다면 수요가 창출돼서 이제 투기 세력이 펌핑해주지 않아도 그 자체만의 가치로도 가격 상승이 이루어질 수 있겠죠. 그런 게 되면은 가장 이상적입니다. 세력 없어도 가격은 올라가니까. 맞는 말씀이세요. 이것도. ARM이 그거 말하는 건가요? 그 스마트폰에 들어가는 그 CPU 아키텍처 만드는 그쪽을 얘기하시는 건가요? ARM? 그죠? 그런 흐름 가면 덤핑도 없는데, 근데 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 뭐 리플사가 그런 비즈니스 유스 케이스를 통한 수요를 창출하는 것과 별개로 그때도 세력들이 뭔가 개입을 하려고 하지 않을까요? 어차피 돈 갖고 투기하는 거는 항상 어느 시대에든 어떠한 금융상품이든 존재하잖아요. 그래서 그때도 있지 않을까 싶어요. ARM 샀어요, 손정이가. 야, 그거를 또 샀네. 스마트폰 쪽에서는 어떻게 보면 인텔이라고 불릴 수 있는 ARM을 시상해. 왜 소리를 지르세요? 리플. 옛날에 샀어요? 전 모르고 있었습니다. 덕분에 지식이 플러스 1 됐습니다. 감사합니다. 몰랐던 부분인데. 그러게요. 돈 엄청 많네요. 그거를 막 사네. 아이언투유님 비명을 지르신 건가요? 보스턴 다이나믹스는 어떤 회사예요? 제가 모르겠어요. 어떤 회사인가요? 보스턴 다이나믹스. 소프트뱅크가 돈이 진짜 많네. 그럼 뭐 기업들에 투자하고 기업 M&A 하는 거 위주로 하나 보네요. 소프트뱅크는. 기사로 몇 번 본 것 같은데 로봇 회사, 로봇 만드는 회사. 최소한 최대 주주 이상 됐나 보네요. 뛰는 로봇, 진짜 신기술에 투자 되게 많이 한다. 미래에 유망한 그런 것들. 소뱅이 돈이 그렇게 많이 남으면 XRP 세력질 좀 해보지. 왜 저런 데 돈을 쓰고 있을까? XRP 세력질 좀 해보지. 자, 큰 부기영화님 질문 주신 거 답변 드릴게요. SBI가 7월에 거래소 오픈하는 게 왜 호재죠? 지금도 이미 많은 거래소가 있는데요. 이 질문 주셨는데, 다른 분들한테는, 그러니까 다른 암호화폐 투자하시는 분들이나 다른 암호화폐 관심 많으신 분들한테는 호재는 아니에요. 아닌데, XRP를 보유하고 계시고, XRP가 잘 되기를 바라시는 분들한테는 호재가 맞습니다. 왜냐면은, SBI VC 자체가 일본의 엑스라피드 파트너 거래소가 되기에 탄생한 거래소죠. 그러니까 암호화폐 거래소가 탄생이 되고 그냥 사업을 하다 보니까 겸사겸사 엑스라피드 파트너 거래소도 하려는 게 아니라 SBI VC 자체가 엑스라피드 파트너 거래소 하려고 탄생이 된 거래소입니다. 그러니까 그게 오픈되면 호재라고 하는 거죠. 일본의 엑스라피드가 쓰일 수 있는 그 통로가 열리는 거니까요. 맞아요. 일본 사람들이 XRP 되게 좋아하더라고요. 이거 일본 커뮤니티는 분위기가 되게 달라요. 다른 나라랑 다른 것 같아요. 일반적이지가 않아요, 거기는. 약간 오타쿠 같은 기질이 있어요, 거긴.
무기야에 실패한 걸. 야, 소뱅 진짜 돈 많다. 그냥 무슨 기업을 쇼핑하듯이 사고 파네요. 굉장한데? 아, 그 기사 본 것 같아요, 저. 그 뭐죠? 뭐냐, 알리바바 최대 주주 아닙니까? 소프트뱅크가? 아닌가? 어디에서 기사로 본 것 같은데? 알리바바 최대 주주 아니에요? 소프트뱅크? 맞나요? 제가 아는 게? 기사로 얼핏 본 것 같은데? 그죠? 맞죠? 어. 문어발이죠, 진짜. 예. 야, 돈 많이 벌었겠네. 집은 매각했으면은, 초기 투자로 샀으면은 지금 가격에 산 게 아니잖아요. 엄청난 이윤을 남겼겠네요. 아이, 우리 것도 좀 해줘, XRP 좀. 아니, 소프트뱅크가 XRP 펌핑하면은 그냥 달나라 갈 수 있겠네요. 그 정도 자본력이면. 달나라 보내줘. 그 리프사한테 우리 메일 보냅시다. 브래드 갈링하우스한테 그 손정희 회장 미팅 좀 하라고. 미팅 좀 하라고. 일본 가서 눈빛 한번 교환하라고 하죠. 가갖고. 펌핑 해주나요? 예, 비트코인 상승 중이죠. 사이 안 좋아요? 키타오랑? 그래요? 사이가 안 좋아? 넥슨이 팔리면 해준다고요? 설마 소프트뱅크가 넥슨 주주이기도 하나요? 최대 주주예요 혹시 설마? 넥슨에? 우리 한번 둘의 사이에 대해 한번 파헤쳐보죠. 오리너굴님? 어떤 말씀 해주셨죠? 일단은 손정희 회장과 우리 키타오 회장 빠빠빠빠 여러분들 한국 소프트뱅크 지사에서 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 아무 관련이 없는 회사래요. 아무 관련이 없대요, 여러분들. 아무 관련 없다는데? 여기 좀 히스토리에 대해 나와 있네. 키타오 회장 언급이 됐죠. 아주 유명한 CFO가 소프트뱅크에 합류를 하게 되었고, 소프트뱅크에서 일을 했었군요. 그 이후 인사병을 성공하는 수완을 보여줬습니다. 닷컴 버블이 붕괴되고 소프트뱅크가 보유하고 있던 주요한 자산, 야후와 이트레이드, 브로드밴드 사업. 키타오 역시 브로드 사업에 대해 반대의 손을 들고, 아, 서로 갈라졌네요. CFO가 회사를 떠난다고 하는 타격이 있죠. 키타오, 당시 소프트뱅크의 자회사이던 소프트뱅크 인베스트먼트 독립을 하는 걸로 갈등 상황이 정리가 됩니다. 그래서 SBI라는 사명이 이렇게 시작된 거다. 그리고 2006년 8월에 지분관계가 정리가 됐네요. 원래 자회사였는데 그때 완전 독립을 해버렸네. 그러면서 SBI 홀딩스로 이름 바꾸면서 원래 자회사이던 게 지주회사가 돼버렸네요. 아, 그래서 이름도 바꿨네요. 그러니까 에크넘은 SBI로 유지하지만, 예, 전략적 비즈니스, 사업 이노베이터, 뭐 혁신자, 뭐 혁신가라고 해야 되나? 아무튼 이렇게 바뀌었다고 하네요. 재밌네.
저기에 깔끔하게 정리가 돼 있네요. 정리가 돼 있습니다. 네, 서로 지금은 상관이 없는 관계네요. 그리고 오히려 둘이 사이가 좋아 보이진 않는데요. 저희 히스토리를 보면 싸우고 갈등해서 분사한 거잖아요. 사이가 좋을까요? 나쁠 수도 있을 것 같은데. 아, 웃긴다. 재밌네요, 저런 히스토리. 아, 주식 얘기가 나오네요. 주식 얘기, 예, 언젠간 나올 거라고 생각을 했죠. 리플 주식을 살 수 있다는 게 진짜 사실인가 얘기가 나오는데, 지금 BNK라는 회사가 리플 주식을 스탁이라고 하면 나오려나요? 토큰화 시켜갖고 판매하고 있다는데, 저는 일단 기본적으로 진실 여부에 대해서 확인이 불가능한 것 같아요. 어디지? 빰빰빰빰. 제가 주식을 안 해서 그런데요. 여러분들 주식 하시는 분들 제 질문에 좀 확인 좀 해주실래요? 그 비상장 주식이 이렇게 오픈마켓에 가격이 공지가 되나요? 비상장 주식이? 상장을 안 한 건데? 주식 하시는 분들은 잘 아실 거 아니에요? 좀 얘기 좀 해주세요. 비상장 주식이 시장가라는 게 존재해요? 그죠? 부르는 게 갑이죠. 아, 존재해요? 어느 게 맞아요? 네, 수원청님 어서오세요. 저 주식 안 해요. 세컨더리 마켓이라고 거래가 돼요? 자, 어쨌든 좋습니다. 제가 시장가 존재한다고요? 좋습니다. 그러면은 제가 정리를 할게요. 제가 듣기로는 BNK라는 곳이 지금 리프사 주식을 판매를 하고 있다고 합니다. 판매하는데 얘네가 되게 재밌는 게 토큰화 시켜서 판매를 하고 있다고 들었어요. 네. 그러면 토큰화 시켜서 판매하는 거면 여러분들 실물이 있어야 된다는 거잖아요. 본인이 보유하고 있는 거. 만약에 여기에서 한 100주 정도 팔아요. 리프사 주식 토큰화 시켜서. 그럼 실물 주식을 본인들이 100주를 들고 있어야지 고객이 무슨 있지도 않은 주식을 사는 게 아닌 게 되잖아요. 실제로 존재하는 걸 사는 거잖아요. 그러니까 백엔드로 있어야 되겠죠. 실물 주식이. 자, 그렇다면 자, 중요한 부분은 얘네가 리프사 주식을 어디서 났냐는 거예요. 그러면 비상장 주식인데 이거 어디서 난 걸까요? 어떻게 잘 긁어 모았나? 이 부분이 약간 저는 애매한 것 같아요. 물론 어떻게든 막 모았을 수도 있겠죠. 예를 들면 리프사 직원들 중에 리프사 주식을 들고 있는 사람이 꽤나 있는 걸로 보여지죠. 왜냐면 최근에 데이비드 슈왈츠가 불장 때 XRP 개인적으로 모은 거 팔았다는 고백을 하면서 본인의 비유동성 자산으로 리플 주식도 들고 있다고 얘기를 했거든요. 예. 그러면 주식을 어느 정도 리프사 직원들이 갖고 있다는 얘기고, 그런 리프사 직원들이 주식을 팔아서 이쪽으로 팔면 얘네가 보유할 수도 있겠죠. 비상장 주식이지만. 뭐, 그렇게 모을 수도 있겠지만, 글쎄요. 일단은 그 부분부터 좀 체크를 확실하게 하고, 만약에 살 의향이 있으신 분들은 지금 말씀드린 거, 얘네가 과연 진짜 리프사 주식을 들고 있어서 이걸 판매를 하는 건지, 그 부분도 체크를 해야 될 것 같고요. 네, 그것만 체크하고 결행하시면 될 것 같네요. 네, 그러시면 될 것 같아요. 저는 안 삽니다, 리프사 주식. 그러니까 뭐 리프사 주식이 대박이 안 날 것 같아서 안 산다 이게 아니라 리프사 주식은 관심이 지금 없습니다. 아, 등록된 회사라고요? SEC 등록됐다고 해서 반드시 안전하다고 보기엔 좀 힘들죠. 물론 이제 그게 어느 정도 안정감을 주긴 하는데, 예. 모르겠어요. 이거는 각자 판단에 맡길 문제인 것 같아요. 리프사라는 회사가 잘 될 것 같으면 주식 사두는 것도 나쁘진 않겠죠. 주식까지 팔아먹는 중? 근데 그 뭐지? 그
아니죠. 그 코인 판다고 주식이 오르는 건 아니죠. 회사가 잘 되면 주식 오르겠죠. 가치를 높게 평가해 줄 테니까. 네. 근데 그 뭐지? 현금 100만 달러 이상을 소유해야 된다고요? 어떤 의미시죠? 100만 달러 이상의 보증금이 있어야지 구매를 할 수 있다는 의미인가요? 가시님이 질문 주신 거 답변 드릴게요. 되게 중요한 부분인데, 리프사 주식도 있고 XIP도 있는데 이거 어떻게 봐야 하나요? 이 질문 주셨거든요. 지금 말씀하신 대로 보시면 돼요. XIP는 그냥 네이티브 에셋, 암호화폐 그 자체고, 리프사 주식은 리프사의 그런 소유권을 중장할 수 있는 지분을, 권리가 있는 주식인 거잖아요, 말 그대로. 얘랑은 상관이 없어요, 직접적으로. 다만 리프사가 그 본인들이 하는 비즈니스 모델상 XIP라는 암호화폐를 통해서 이제 비용 절감, 그러니까 faster, 얘네가 말하는 슬로건이죠. 슬로건 두 가지, cheaper, 저렴하고 빠르게, 더 빠르게, 이걸 하기에 이거를 활용하는 거잖아요. 그러니까 이거를 활용했을 때 수요가 만들어져서 이 가치가 오를 수 있는 이 정도의 관계인 거죠. 그러니까 리프사는 XIP라는 거를 본인들의 주식이 아니고 그냥 XIP라는 네이티브 에셋, 바로 암호화폐를 본인들의 무기로 쓰고 있는 거죠. 무기로. 그쵸. 아이러니하게도 도현수님이 지금 질문 주신 거, XIP가 증권 판결나면은 XIP도 주식이고 그리고 주식도 주식이고 둘 다 증권이 되는 거죠. 재밌는 그림 나오겠다. XIP도 주식 판면 나면은 되게 웃기겠다. 코미디가 형성이 될 것 같은데요. 그런 일이 있을지 모르겠네요. 증권 파티. 만약에 그 XIP 증권 판결 나면은 바로 단체 소송 들어가죠. 리프사 때문에 우리가 피해를 봤다 이러면서 단체 소송 들어가야죠. 그러네. 리프사가 사기 회사면은 주식도 망할 거고 XIP도 망할 거고 다 같이 망하겠네. 여기 혹시 리프사 주식 사신 분 계십니까? 혹시 계세요? 지금 욕한 거 아니에요? 계시냐고 여의로 물어본 겁니다. 계세요? 이렇게 질문 드린 거예요. 여의로. 안녕하세요. 반갑습니다. 어서오세요. 없어요? 리프사 주식 사신 분도 계실 줄 알았는데 리프사 주식까지는 손을 안 대셨네요. 그렇군요. 다 팔아요? 필리님 갑자기 왜 다 팔라고 그래요? 뭘 팔아요? 뭐 팔죠? 팔 게 없는데? 빵형 바지 사장이라고요? XIP는 한 1000만 개 들고 있으면 돌고래 되겠죠. 분기 보고서는 효력 없어요. 그거 한번 말씀드릴게요. 지금 이제 이 분기 보고서가 효력이 있냐 질문 주신 게 아마 뭐 가격이나 이런 거에 영향을 줄 수 있느냐 이런 맥락의 질문을 주신 것 같은데요. 뭐 그 질문이 아니더라도 이 부분은 항상 중요한 거라 말씀을 좀 드리고자 합니다. 리프사의 호재 소식들이 지금 이제 그런 얘기들을 나눴잖아요. XIP는 주식이 아니다. 그러니까 리프사 회사 입장에서 호재 소식이 발표됐을 때 XIP 가격이 오르는 거는 뭔가 안 맞아요. 주식이 아니잖아요. 그냥 만약에 가격이 오른다고 하면 투기 세력들이 펌핑해 주는 거예요. 뭔가 직접적인 관련성이 없습니다. 만약에 리프사가 호재라고 발표하는 소식이 XIP에 대한 수요가 올라간다 또는 올라갔다라는 소식이면은 그게 가격에 영향을 줄 수는 있겠지만 뭐 리프사가 계약을 몇 건을 더 했다 이런 소식으로 가격이 오르는 거는 그냥 투기 세력들 또는 이제 저희 같은 XIP를 기대하고 있는 사람들이
그냥 매수를 해주니까 가격이 오르는 거죠. 사실 직접적인 연관성은 없어요. 주식이 아니라서. 그래서 분기보고서 나오더라도 예, 딱히 지금까지도 분기보고서 영향을 못 줬죠. 예, 딱히 별거 없습니다. 팬티 파냐고요? 왜 여기서 팬티를 찾으시죠? 왜 여기서 팬티를 찾아요? 아, 웃겼네 순간. 아. XIP가 정상에 서면 이미 리프사 주식도 떡상에 있을 텐데요. 둘 다 이미 떡상에 있을 텐데 그때 가서 사시게요? 그건 물리실 텐데. 아, 네, 스탕 모닝 시리얼님이 질문 주신 게 1분기 예상되는 판매 수량 어느 정도 될까요? 질문 주셨는데 아까 제가 아마 늦게 오신 것 같은데 아까 그 분기 보고서가 언제쯤 나올지 그리고 어떤 내용들이 기본적으로 여태까지 포함이 됐고 이번에도 이런 내용이 포함될 거고 대충 이런 내용들이 일반적으로 포함될 수 있겠다 말씀드린 게 있거든요. 그 중에 하나가 바로 지금 질문 주신 건데 집계된 걸로는 일단은 달러로 판매 가격을 모르니까 정확하게 찝을 수는 없는데 개수로는 지난 4분기보다 살짝 많아요. 지난 4분기보다. 그래서 아마 지난 4분기 정도 판매량이 되지 않을까 싶습니다. 저 차트 되게 잘 그려요. 차트 기가 막힌데? 제가 한번 또 차트 보여드려요? 와, 제가 진짜 선긋기 대장입니다, 제가. 기가 막혀요. 여러분들 보시면은 기분이 좋아질 거예요. 막 엔돌핀이 솟을 수 있게 제가 차트 그릴 수 있습니다. 제가 또 오랜만에 한번 차트 꺼내 들죠. 자, 차트에 대한, 웃겨갖고 말을 못하겠네. 자, 차트는요, 별거 없습니다, 차트. 일주일 단위로 볼까요? 아, 이거, 바이낸스는 좀 역사가 짧아갖고 안 되겠다. 역사가 긴 쪽으로 가서 다시 그릴게요. 예, 비트파이넥스 이 정도는 돼야죠, 역사가. 그죠? 한 이 정도는 돼야죠. 근데 일주일로 보면은 저희가 원하는 차트가 안 나오니까, 3일도 안 되겠다. 1일 단위로 보죠. 1일 단위. 1일 단위도 썩 좋진 않네? 이거 별로 안 좋은데? 다시. 일주일 단위 하고, 자, 이렇게. 어디서 그어야지 저희한테 유리할까요? 각이 안 나오는데? 각이 안 나온다. 어디서 그려야지 유리하지? 각이 안 나와요. 이거 연결해봤자. 아, 웃겨 죽겠네, 이거. 자, 요걸로. 연결해봤자 이거밖에 안 되잖아. 별로 안 좋아요. 어디서부터 연결해 우리한테 유리할까? 자, 비트파이넥스 버리겠습니다. 선 긋는데 저희한테 유리하지 않아요. 선 긋는 데는 모름지기 유리한 곳에 가서 그려야 되죠. 자, 차라리 여기 긋는 게 낫겠다. 자, 여기 연결합시다, 여기. 자, 보이시죠? 이 흐름으로 가는 거예요. 자, 이 흐름으로 갑니다. 이 각도로. 자, 그러면 쭉 연결해 볼까요? 이 각도로 가게 되면 자, 이 각도로 계속 갑니다. 이 각도. 좋아. 자, 그러면 대충 연말에 이거 안 좋다. 좀 더 그걸 해야겠네. 이러면은 꽁수를 써야겠네요. BTC로 갑시다. 테더 차트는 안 되겠어. 갖다 버리고요. 어디 보죠? BTC. 여기 BTC 있죠? 요거 쓰죠. 그래, 이 정도는 돼야지. 그래. 그래, 이 정도는 돼야지. 이런 각도가 나와야지. 오냐. 이 정도의 각도가 나와야죠. 사실 그리는 맛이 나죠. 이래야지. 좋았다. 자, 야, 요즘 진짜 근데 이거 차트 그릴 때 보통 이렇게 선 연결하잖아요. 근데 요즘 확실히 이게 계속 이렇게 하락을 하고 있으니까 각이 안 나오네. 그러니까 불과 한 이때쯤만 해도 이렇게 각을 세울 수 있잖아요. 이렇게. 예, 각이 안 나오네. 이렇게 낮아졌네, 각도가. 자, 그래서 뭐 이렇기는 한데 보통 이제 이분들이 하는 게 있죠. 이분들이 하는 게 또 이렇게 연결해 갖고
여기 수렴한다고 막 수렴하는 구간 막 얘기를 하잖아요. 자, 수렴하는 구간 뭐 대충 그어요. 수렴하는 구간에 예, 이렇게 마무리 짓는 거죠. 이제 여기에서 폭발해요. 그래서 이렇게 가는 거죠. 자, 그러면 이때가 언제죠? 대충 한 여기가 6월인데 잠깐만 이때 언제인지 보죠. 5월 23일이네요. 좋았습니다. 5월 23일에 예, 폭발합니다. 폭발해서 우주로 날아갈 거고요. 그 베어러블 가이가 아마 이거를 생각하고 5월까지 2,396달러인가요? 그거 된다고 얘기를 한 것 같네요. 좋았어요. 예, 폭발합니다. 예, 다 개소리죠. 아, 여러분들 근데 그런 거 생각해 보신 적 없어요? 차트 막 사람들 그릴 때 맨날 이거 막 삐죽 나오는데도 연결해 갖고 막 그래서 이 만나는 지점 맨날 수렴한다고 하고 수렴하면 위로 트든지 아래로 간다 막 이런 얘기 맨날 하는데 여러분들 이거 들으면서 그런 생각은 안 해보셨어요? 아니 도대체 왜 어떤 이유로 이렇게 상한 그날 최고가 그날 최저가한 것들을 연결해 갖고 선이 나와서 이렇게 모이는 곳에서 이렇게 위아래로 튄다 얘기를 하는데 왜 그래야 되는 거죠? 도대체 왜? 이 선을 연결했을 때 모이는 지점에서 왜 튀어야 되죠? 그런 얘기해서 맞은 적 있나요? 정말 어쩌다 맞을 수는 있겠다. 근데 한 20번 얘기했을 때 한 번 맞을까 말까 할 것 같은데 그 합리적인 이유가 없잖아요. 이 선을 연결했을 때 만나는 지점에서 거기서 방향성이 제시돼야 되나요? 무조건? 이거는 진짜 미신 같은 얘기예요. 도대체 왜 논리적인 이유가 뭐가 있어요? 이 선이 모였을 때 여기에서 방향성이 결정돼야 돼? 도대체 왜? Why? 그러면은 그 얘기가 맞다고 가정하면은 세력들은 항상 지들이 이거 그려놓고서는 아 이제 이평선이 모이니까 여기서 펌핑을 하든지 떡락을 시켜야겠구나 이러고 있는 거겠네요? 그러면 사람들은 항상 맞추기 쉽겠네. 근데 왜 다들 부자가 아닌 거죠? 예, 미신이죠. 사실 선긋기 노리는 미신입니다. 말이 안 되는 거예요. 저거는 말이 안 돼요. 정말 말이 안 되는 거예요. 그냥 맞아. 맞을 때까지 계속 그리는 거죠. 진짜. 맞을 때까지. 이거 뭐예요? 이거 좋은 건가요? 어디 뭐 뻥 튀는 거 있어요? 아니 뭐야 이거. 기분 좋을 만한 차트인가요? 이거 뭐예요? 방향성 어떻게 그려놓은 건데? 아니? 그러니까 확률이에요. 확률에다 베팅을 한 거예요. 그냥. 그러니까 이거를 그려놓고 만약에 이거를 그린 사람이 이래저래해서 뭐 거래량은 얼마이고 지금 추세상 이러니까 저는 이쯤 되면 오른다 생각합니다. 이 정도 얘기하는 거는 저는 박수 쳐주고 싶어요. 그래 뭐 그렇게 생각할 수도 있죠. 괜찮은 생각이네요. 이렇게 박수 쳐주고 싶은데 선을 신나게 그려놓고 해치충하는 사람들 봤죠? 분명 오릅니다. 제가 예언합니다. 반드시 오릅니다. 뭐 막 300달러 300불까지 갈 거예요. 막 이런 말도 안 되는 짓거리 소리하는 사람들은 진짜 꿀밤을 먹여주고 싶어요. 아니 그런 소리 할 수 있으면은 전재산 올인하라고요. 왜 안 하냐고. 그렇게 말은 막 무조건 오릅니다 하는데 왜 본인의 전재산을 왜 안 거냐고. 그렇게 확신하면 걸어야지. 아니 오를 걸 확신하는데 왜 안 걸어요 도대체. 근데 왜 사람들한테는 반드시 오를 것처럼 확신시키는 말로 현혹을 시키냐고. 본인이 행동을 하지 못하면서. 적어도 본인이 그렇게 확신하면 본인 전재산 올인해서 돈도 버시고 본인도 좋잖아요. 돈도 버시고 언행일치를 하란 말이죠. 행동과 말을 일치를 시켜달라는 거죠. 근데 그런 사람은 제가 본 적이 없어요. 본 적이 없습니다. 그냥 재미로 봐야 돼 진짜. 김승관 님도 얘기했는데 그냥 재미로 봐야 돼요. 진짜 들었을 때 뭔가 혹하는 소리도 있잖아요. 제가 어제 예시를 들었지만 막 길거리에 다니다가 현수막이나 이런 막 팜플렛이나 이런 거에 막 여러분들 그 부동산에 공동분양 투자하면은 수익 100% 보장해 드립니다. 막 연 수익 막 20% 이런 거 있잖아요. 이런 것들은 딱 보자마자 되게 혹하잖아요. 허! 막 이런 느낌 들잖아요. 이야 이거 대박이네? 막 이러면서. 이런 것들은 대부분 다 사기입니다.
사기예요, 사기. 아닌 게 없어요. 다단계도 왜 다단계에 속죠, 사람들이? 다단계가 사기인 거 알면서도 속는 이유가 그거잖아요. 찾아가서 설명 들으면은 와, 완전 대박인 것 같아. 내가 물건을 하나 팔면은 그 물건 산 사람이 또 물건을 사다가 누군가한테 팔면은 나한테 이득이 계속 와. 피라미드 구조로. 듣기에는 되게 좋잖아요. 내가 돈을 많이 벌 수 있을 것처럼. 그렇게 들리잖아요. 혹하게 만드는 거죠. 항상 혹하게 만드는 건 조심해야 돼요. 대부분이 사기예요. 혹한 거는. 뭔가 링크 주셨네요. 한번 볼까요? 아유. 납세 관련된 거네요. 정모요? 정모 하면은 서로 막 곡소리 내고 있는 거 아닌가? 자, 정모 1만원 가면 하죠. 만원 가면 우리 합시다. 정모. XRP가 만원 가는 날 정모 하는 거죠. 저 윈도우 정품이에요. 팡팡님, 저를 의심하시는 겁니까? 저 정품만 써요. 저 이거 뭐지? 마이크로소프트 오피스도 사용권 구매해서 쓰고 있어요. 이게 연 얼마더라? 연 10몇만 원 지불하던데? 이거 다 정품이에요. 이거 파워포인트나 퍼블리셔 이런 거. 저는 항상 정품만을 애용합니다. 10만 원 가면 뭐 하냐고요? 아니 자꾸 이렇게 차트를 주시지? 제가 차트 보면서 제 코멘트를 달아드려요? 야, 이 친구, 이거 뭐야? 눈을 그려놨어? 뭔가 굉장히 있어 보이는데? 그래서 뭐죠? 이 사람의 결론은 뭔가요? 뭐예요, 이게? 아, 이렇게 갈 거라고? 자, 봅시다. 그러면 올해 연말 가격이 이 사람 어떤지 한번 봅시다. 와, 4만원 넘어? 잠깐만요. 야, 그러니까 12월 이 사람이 그린 차트에 의하면 19년 12월 9일 되면은 XRP가 5만 원이 넘어요. 49달러니까 5만 5천 원 정도 되겠다. 대박. 와, 이 차트 괜찮네. 괜찮네, 아주 그냥. 그리고 2021년 4월 26일. 그러니까 대략 1년 정도 지나면은 XRP 가격이 859달러입니다. 야, 와우, 90만 원이 넘어요. 와, 이 미친놈. 진짜 어이없어. 진짜 어이없어. 기분은 좋은데 끝에는 욕이 나오네. 아니 뭐 근거도 없어. 이 눈을 향해서 가는 건가요? 가격이? 이 눈을 뚫으려고 이렇게 가는 건가요? 야, 이렇게 눈 찌르려고 이렇게 가는 건가요? 나 웃겨 죽겠네 이거 진짜. 미치겠다 진짜 보면서. 그거 맞아. 그러니까 법인세님, 아니 이정식님도 얘기하셨는데 저도 사실이 되길 바래요. 사실이 되길 바래요. 마음으로는 저도 응원한다니까요. 저 약간 멍멍이 같은 놈의 말이 진짜 지금 사이코의 말처럼 들리는 저 말이 맞기를 바래요. 저도. 네. 근데 문제는 지금까지 맞은 적이 한 번도 없다는 거 다 틀렸죠. 뭐라고요? 진짜? 오피스 365 라이프타임 하면 1,000원인가 만원에 평생이라고요? 뭐죠? 저는 매년 막 10몇만 원 내고 있는데 세상에. 네, 준영님 말씀하신 거 한번 볼까요? 암호화폐 가치의 발행 개수는 의미가 없다고 생각하는데 공장장님 의견은 어떠신가요? 저도 크게 그러니까 막 절대적인 의미가 있다고 생각 안 해요. 물론 영향은 있겠죠. 사람들 심리에 영향을 줄 수는 있겠죠. 그러니까 예를 들면은 상대적으로 막 비교를 하게 되잖아요. 오늘날 대장이라는 비트코인이 최대로 이제 서플라이 돼봤자 2,100만 개인가 그런데 이제 비트코인 개당 가격이 있잖아요. 그걸 곱했을 때 전체 사이즈가 나오는데 아무래도 비트코인이 대장이다 보니까 사람들 마음에 무의식적으로 그게 있잖아요. XRP가 그 총액을 계산했을 때 개당 가격과 서플라이 된 거, 공급된 그 개수를 곱했을 때 비트코인이 넘으면은 뭔가 그거는 어색하다. 그럴 수가 없다. 약간 무의식적으로 그런 생각이 있잖아요. 그러니까 그런 포인트에선 영향을 줄 수는 있겠죠.
하지만 그 비즈니스적인 유스케이스 그런 수요가 발생했을 때는 그런 측면에서는 전혀 무의미하다고 봅니다. 저는 그냥 오로지 비즈니스에 사용되는 그 수요에 의해 결정이 될 거예요. 가격은. 아, 좀 위험한 거예요? 아니 왜 드립을 시작해 갑자기 개그 코드로 바뀌었어요 여기. 망포욕 산다고요? 아 이거 눈 찌르겠다 진짜. 이 눈을 찌르다 마네. 이왕 그릴 거 그냥 눈을 뚫고 나가게 만들지. 이렇게 찔러버리지 그냥. 그래서 그 잘하는 거 있잖아요. 이렇게 로켓 우주선 갑니다 이렇게 쭉 그려갖고 보니까 여기가 6만 달러인데 좋네. 6만 달러 넘어갖고 가면 딱이겠네. 왜 그리다 말아서 이렇게 내려가. 그러니까 마지막에 지도 양심이 있는 거예요. 그러니까 이거를 눈을 뚫고 나가면 너무 심하니까 지도 막 열심히 막 이 정도 그리면 사람들이 납득해주겠지 뭐 이렇게 좀 횡보 좀 했다가 이렇게 뚫었다가 하락도 한번 겪었다가 다시 이렇게 해서 펌핑해서 쭉 가다가 좀 더 올리고 싶은데 이거 너무 막 뚫고 나가면은 사람들이 야 이 새끼 제정신 아닌데 이럴까봐 자기도 마지막 양심에 살짝 꼬랑지 내렸죠. 여기서 살짝 여기서 꼬랑지를 살짝 내렸잖아요. 귀여운 친구죠. 아 0.83 보낸 거요? 자 시그널입니다. 미래에서 온 시그널이에요. 네, 83달러 간다는 의미입니다. 네, 이런 소리 하면 사기죠. 네. 아 생각만 해도 즐겁나요? 저도 재밌긴 해요. 근데 실제로 일어나야 될 텐데 문제는 실제로 일어나기가 힘들죠. 아 주식 사이트에 한번 볼까요? 보죠 한번. 뭐 로그인 해야 돼? 그냥 보여주면 안 되겠니? 그냥 보여주 이렇게. 암호화폐 거래소가 있냐? 얘네 암호화폐 거래도 하나요? 뭐지? 웃긴 친구래네. 인베스트. 여기에 리프사도 있다는 거잖아요. 아닌가? 암호화폐만 나오는 거 같지 왜? 아니 이거 잠깐만요. 이거 크라우드 펀딩 아니에요? 약간 지금 목표 금액 막 나와 있고 이런 거 보니까 그냥 크라우드 펀딩 같은데? 뭔가 약간 냄새가 좀 야릇한 냄새가 나는데 이거? 잠깐만요. 뭔가 이상한데? 크라우드 펀딩 아니에요? 지금 약간 이런 표기가 돼 있는 게 크라우드 펀딩 같은데? 뭔가 약간 야릇한 향기가 나요 이거. 리프산 어디 있는 건데? 컴퍼니? 여기 있네. 펀딩이잖아요 펀딩. 야, 니네 주식 갖고 있는 거 맞아? 이거 펀딩 같은데? 아, 이 의미의 펀딩?
여기, 우리나라 사람이야. 여기 우리나라 사람 또 있어. 여기 우리나라 사람 또 있어. 3명이나 있어, 우리나라 사람. 탑이래요, 탑이래, 탑. 진짜 미치겠다. 야, 이거 믿고 해도 되나? 지금 이거를 골라서 살 수 있다는 거야? 옛날에 끝난 엔젤 투자 관련된 거를? 이거 정보를 볼 수 있다는 거야? 아니면 이 시리즈 펀딩에 들어갈 수 있다는 거야, 지금? 와, 이거 데이터 나오는 건 참 좋다. 스탠다드 차티드도 이때 시리즈 B 때 투자를 했네. 근데 액수가 되게 크진 않네요, 생각보다. 5,500만 달러면은 막 되게 막 상상했던 것보다 크진 않네. 이 정보 볼 수 있는 건 좋네요. 정보 볼 수 있는 거. 그냥 맞는지는 모르겠는데. 아니 근데 어디서 산다는 거 이거? 그냥 정보만 보여주고 있잖아요. 이거 헤이 친구? 아 인포래서 그렇구나. 트레이드 레이즈? 여기? 따따따. 이거 뭔가 가입을 해야 되네요. 진행을 할 수가 없네. 모르겠네요. 이 링크는 왜 올리는 거야? 코가 없어졌다고요? 아, 제가 후보 대장이라고요? 아니, 시간을 여러분들의 소중한 시간을 그런 안티들 약간 근본 없는 안티들 있잖아요. 그런 사람들 상대하는데 낭비하지 마세요. 그러니까 지금 인터넷 공간이잖아요. 인터넷 공간에서 무슨 말을 못 하겠어요. 그러니까 뻥카도 치고 막 할 수 있잖아요. 그게 진실인지 아닌지 확인도 불가능하잖아요. 그러니까 그런 사람들은 대부분 정말 재밌게도 현실 세계에서 아무것도 아닌 사람들이 진짜 오히려 인터넷 공간에 오면 여포가 되죠, 여포. 네, 본인은 막 그러니까 착각에 빠져 있죠. 그런 되게 근본 없는 사람들은 인터넷 공간에서 어떤 착각에 빠져 있냐면 현실에서는 진짜 아무것도 아닌 사람이 인터넷만 들어와서 키보드 잡으면 나는 인터넷 공간에서 제갈량의 지혜와 여포의 무력을 가진 자다. 그걸 갖춘 사람이다. 이렇게 생각하는데 현실은 그게 아니죠. 현실은 제갈량의 무력과 그리고 여포의 두뇌를 갖고 있는 거죠. 예. 무력은 바닥, 지력도 바닥. 예. 근데 그런 사람들이 허풍 떨고 그냥 막말하는 거를 굳이 상대하실 필요 없어요. 여러분들의 시간을 소중히 하십시오. 괜히 그런 데다 시간 낭비하는 건 정말 낭비예요. 아, 여포 알고 보면 똑똑하다고요? 조남신님 어서오세요. 아, 제가 여포를 너무 무시한 건가요? 세상에. 에이, 이런 사람들 상대하는데 시간 낭비하지 마세요. 이거 예시인가? 설마 진심으로 하신 얘기야? 아니면 예시로 하신 거예요? 진심으로 한 거면은, 예. 일반인보다 세다고요? 예, 박지영님 어서오세요.
오늘은 안티들도 제 채널에 와서 채팅을 열심히 하는 날인가? 네, 안티 분들은 저한테 관심을 가질 필요가 없을 텐데 왜 여기까지 오죠? 온다고 하면? 아, 삼국지 얘기하는 건 아니고요. 안티들 얘기하다가 삼국지 비유를 했어요, 제가 잠깐. 합폐기억하면은 아, 진심으로 한 얘기예요? 아이고야, 여기까지 와갖고 그런 짓거리를 하고 있어요. 혹시 제갈량의 무력과 여포의 지능 수준을 가지신 건가요? 시간 낭비인데. 아, 여포한테 사과하라고요? 여포한테, 아, 여포님 죄송합니다. 제가 주제를 모르고, 여포님 방청하극에 목이 두동강 날 수도 있는데, 예, 너무 나댔네요. 사과드립니다. 비트파이넥스에 그 리플 마진이 있냐고 질문 주신 거죠? 조표에 두네. 비트파이넥스에 있나요? 한번 가볼까요? 제가 해외 거래소는 쓰질 않아갖고 구경도 그러니까 비트파이넥스 첫 방문인 것 같아요. 한번 보죠. 있나 없나. 특징 마진 트레이딩 있네요. 여기 써있네요. 특징한 거에 익스체인지라는 특징 있고 마진 트레이딩 이렇게 바로 나오네요. 마진 있나 보네요. 바로 나오네요. 마진 펀딩도 있네. 심지어 마진이 있네요. 볼 수 있나? 볼 수 있나 한번 볼까요? 어디 보자. 마진의 포지션을 확인할 수 있는지 한번 보죠. 빰빰빰빰빰빰. 여기 나오나? 안 나왔는데? 네, 안 나와요. 나오질 않네요. 제가 못 찾는 건지. 클릭해도 반응이 없는데? 반응이 없어요. 클릭해도. 뭔가 되게 허술하게 만들었네, 얘네 사이트를. 네. 안 나옵니다. 이건 뭐예요? 여보가 더 무섭다고요? 아, 웃겨. 네, 모니카 롱은 항상 롱 포지션이죠. 그러니까 아이도 나은 거죠. 이건 뭐예요? 무슨 사이트죠? 일본 사이트 같은데, 어우, 야, XRP 롱 비율이 또 훨씬 많네. 근데 변화가 없네요. 옛날부터 항상 롱이 많았네. 이거 지정기간 변할 수 있나? 클릭이 안 되네. 아, 여기 위에 지정기간으로 결정하는 건 1개월, 3개월. 롱이 늘어나네, 계속? 이게 어디 있는 거 기준인가요, 이게? 어디 있는 데이터를 긁어온 거죠, 이게? 지금 포지션 합계가? 알 수가 없네. 아, 비트맥스? 비트맥스 건가요? 왠지 그런 거 같죠? 이거 지금 여기 이렇게 나와 있는 거 보니까. 아, 비트파이넥스예요? 근데 여기는 비트맥스라고 나와 있는데. 네, 뭐 어쨌든 좋습니다. 근데 제가 그냥 농담 삼아 하는 얘기인데요. 이거 혹시 가격 하락해갖고 강제로 존버된 거 아니에요? 물려갖고? 흑어돼갖고 강제 존버하는 거 아니에요? 지금 이거 비율이? 네. 아니 근데 뭐 어쨌든 간에 오늘 와 되게 차트 링크를 많이 주시네. 한번 가볼까요? 그죠? 손정이도 뭐 아까 1000억 정도 손실이라면서요. 이거 뭐 XRP, BTC, 롱, 크립토 차트. 뭐 XRP랑 비트코인 포지션에 대한 건가요? 이 지수는 어떻게 계산이 나온 걸까요? 이 숫자가 나오는 계산 방식이 있을 것 같은데 뭐 어쨌든 이게 플러스 추세네요. 급격하게.
빰빰빰빰빰빰 아이디어 보면 설명이 돼 있나? 뭐 설명이 없어. 아, 혹시 XRP BTC 페어에 대한 차트인가요? 거기에 대한 포지션 차트인가? 거래량 없음? 거래량이 없어? 나니? 거래량이 없다니 세상에. 뭐야 이게. 재밌네요. 예, 강제 존버일 수도 있고요. 원래는 그 선물 거래나 마진은 좀 빼놓을게요. 마진은 제외시키고 선물 거래 있잖아요. 퓨처 트레이딩 같은 경우는 원래 목적은 그게 만들어진 이유가 그 가격 변동하는 상품들에 대해서 좀 안정성을 유지시키려고 만든 거예요. 그러니까 현물에서는 만약에 지금 시점에 우리가 매수를 했다. 그러면 선물에 가서는 매도를 하는 거죠. 그러면 산 시점보다 가격이 오르면은 현물에서는 자기가 더 저가에 샀으니까 이득인데 선물 쪽에서는 가격이 오르면은 내가 더 낮은 가격에 판 거잖아요. 그러니까 그만큼 손해를 보겠죠. 근데 이게 서로 상쇄가 되면서 자기가 보유하고 있는 데 있어서 보유 비용, 가격이 변함에 따라서 자기가 손해를 보거나 이득을 보는 걸 상쇄를 시켜줍니다. 그러니까 보유 비용 자체를 없애버리는 거죠. 상쇄시켜갖고. 그러니까 원래는 이런 용도로 쓰는 거고, 실제로 XRP 같은 경우도 그 라이언 자본 있잖아요. 라이언 자본. 그 레귤러터리 관련된 리프사 그 헤드급 본부장급 직원이 있는데 실제로 IMF 가서도 설명 많이 하고 영국 의회에 가서도 설명하기도 하고 그런 역할들을 하고 있죠. 그런 역할을 수행하고 있는데 이 사람이 크라켄이 영국에 있는 거래소 이름이 생각 안 나는데 그 선물 거래소를 인수하면서 크라켄의 선물 거래 출시를 하니까 이거 트위터 잘 안 하는데 그 라이언 자본 그 사람이 이거 트윗으로 리트윗 시키면서 되게 좋아했어요. 뭐 어메이징이라고 했나? 아무튼 대박 소식인 것처럼 그렇게 했거든요. 그러니까 지금 설명드린 그런 이유 때문에 아마 굉장히 좋아했던 것 같아요. 스튜어드님, 사실을 말하더라도 잘못 말하면 욕먹어요. 이 뒤에는 점점점으로 생략하셨어야죠. 슬프잖아. 가슴 아프네. 아니 죄송할 일은 아니고 그냥 농담삼아 한 얘기예요. 가슴 아프네요. 빨리 지금 올라가야 되는데 이게 단기적으로 과연 작년에 9월에 그렇게 신나게 털어먹었는데 금방 또 이제 몇 달 만이죠? 한 7달 만인데 다시 한번 또 해주려나? 모르겠네. 사실이죠. 부인할 수 없는 사실이에요. 지금 가격 면에서는 지지부진하는 건 사실이니까 부인할 수 없죠. 타이비트 이미 했죠. 타이비트 했죠. 안 좋은 쪽으로 타이비트 했죠. 가슴 아프지만. 난 와이님 질문 주신 거 답변 드릴게요. 아마 저를 포함해서 많은 분들이 타이비트의 그림을 생각하는 게 그걸 겁니다. 리프사가 비즈니스 성공을 해갖고 그런 엑스라피드라던가 또는 XRP를 직접 들고 세틀먼트하는 그런 걸로 통해서 이제 비즈니스 유스 케이스 그런 실수요를 만들어내서 그거에서 가치가 변하기 때문에 세력 친구들이 뭘 어떻게 하건 뭐 덤핑을 하건 아니면 펌핑을 하건 그런 건 상관없이 우상향할 수 있는 거, 그러니까 그런 식으로 타이비트 하는 그림을 많이 기대하고 계실 거고 그러길 바라고 있을 거예요. 아마 대부분이 그럴 겁니다. 제가 그 리프사랑 미팅 잡히면은 반드시 이 그림에 대해 해명하라고 할게요. 이 그림을 보여주면서 이거 해명해 보세요 할게요. 농담으로라도 이 얘기를 하겠습니다.
노래도 불러줘야 되나? 이 노래 어떻게 부르는 거야? 저는 트로트 하면 그거밖에 생각 안 나서 쿵짝 쿵짝 쿵짜작짜 쿵짝 세 박자 속에 이거밖에 생각이 안 나서. 아, 있어요? 제가 나중에 한번 들어볼게요. Do you know 대간송? 저 그림이 유쾌한 그림은 아니에요. 저희들 입장에서. 맞아요. 혐짤이죠, 혐짤. 뭔가 링크를 자꾸 주시네. 이거 저 혼자 있을 때 볼게요. 데빌님 링크 주신 거 감사합니다. 아, 지금 잠깐만 들어볼까요? 제가 궁금해서 잠깐만 들어볼게요. 궁금해서 안 되겠다. 리또속 리또속 신나는 노래 나도 한번 물려본다. 속았다리 속았다 짜리 잡자. 리또속 노래 가사는 우리가 사는 세상 이야기. 근데 열심히 부르셨다 진짜. 열심히 부르셨는데 가사까지 만들고. 진짜 웃긴다. 아. 아니 저 부르시는 분은 뭔가 애안이 담겨있진 않은 것 같아요. 저 부른 당사자분은 뭔가 슬픈 느낌이 나진 않아요. 노래 부르면서 적어도. 저도 처음 들어봤어요. 근데 여러분들 너무 막 썩 기분 좋은 노래는 아닌데 뭐 반응할 건 없어요. 어차피 지금 뭐 XRP 망해갖고 게임 끝난 것도 아니고 이제 아직 진행 중이죠. 아니 갑자기 왜 고백을? 저희는 그런 거 없어요. 네. 다양한 스펙트럼을 즐기는 곳입니다. 진짜 정성은 갸륵하죠. 가사까지 다 해갖고 편곡을 해서 노래까지 녹음을 하고 진짜 정성은 대단하네요. 아, 애안 게이지 있다고요? 제가 들을 때는 애안이 없는 것 같은데 뭔가 가슴 아픈 그 느낌이 없어요. 노래 부르면서 약간 건조하게 느껴져갖고 저분은 물린 건 아닌 것 같다는 느낌이 들었는데 뭐 어쨌든 좋습니다. 맞아요. 그것도 그래요. 사람이 희망을 잃으면 저런 목소리 된다고요? 아 웃겨. 아, 희망 없는 인간이에요. 아, 그렇게 표현하시니까 진짜 슬프게 느껴지네. 어쨌든 좋습니다. 자, 근데 이렇게 막 이런저런 얘기 하다 보니까 시간이 많이 됐네요. 그래서 이제 슬슬 마무리 지어야 되지 않을까 싶네요. 아마도 아마도 말이죠. 아까 말씀드렸지만은 아마 오늘 새벽일 가능성이 있는 것 같아요. 그래서 내일 저희들이 자고 일어났을 때 2019년 1분기 보고서가 나와 있을지도 모릅니다. 뭐 설령 내일 새벽에 안 나 있더라도 이번 주 내로 아마 그동안에 해왔던 타이밍을 봤을 때 이번 주는 거의 확실한 것 같아요. 늦으면 다음 주 초반이겠죠. 29일이나 30일쯤. 근데 아마 이번 주일 겁니다. 그래서 분기보고서 나올 텐데 저희가 예상하지 못한 소식들을 좀 포함시켜주면 좋겠다는 생각이 드네요. 작년 4분기 보고서부터 약간 되게 건조한 느낌이 들어갖고 그냥 평소에 하던 내용들만 기재를 해놓고 되게 딱딱한 느낌 있잖아요. 뭔가 생기가 없고 그냥 이번 분기에는 몇 개 팔았습니다. 그리고 시장 변화는 이렇습니다. 그냥 평상시 하는 것처럼 되게 루즈했는데 이번 분기 보고서에는 약간 우리가 생각지 못한 생동감 있는 뭔가 그런 내용들을 담아서 보여주면 좋겠네요. 자, 어쨌든 이런 얘기로 슬슬 마무리하면서 오늘 방송을 좀 마무리할까 합니다.
예, 보고서 기대는 너무 하지 마세요. 저도 기대는 안 합니다. 사실 분기 보고서는 그 해당 분기에 어떤 일들을 했는지 요약하는 느낌이 강하기 때문에 새로운 내용을 기대하는 거는 좀 무리가 있어요, 확실히. 자, 그래서 오늘은 지금 방금 말씀드린 분기 보고서 관련된 내용을 마지막으로 정리하면서 이만 마칠까 합니다. 자, 오늘도 소중한 시간 함께 해주셔서 감사드리고요. 늦은 시간까지 고생 많으셨습니다. 오늘도 좋은 밤 되시기를 바라면서 팩토리는 여기까지 말씀드리고 인사드리면서 물러갈까 합니다. 오늘 좋은 밤 되시고요. 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 그럼 여기서 인사드리고 들어가겠습니다. 좋은 밤 되세요.